Hello everyone, welcome to my channel Natural Biology. So in my previous class, I have explained you about the structure of the brain, okay, important parts and their function. So brain is the part of central nervous system. This flow chart I already gave you, okay, how the nervous system is further classified or divided. So it is classified as central nervous system, peripheral nervous system and enteric nervous system. Okay, so once you watch the previous video, first video, what we are going to learn in this chapter, okay, so that I have explained. Okay, right. Come to the central nervous system. So we have completed the brain. Okay, brain structure functions we have completed. Now in this class I am going to explain you about the structure of spinal cord. Okay, one more important part of the central nervous system, that is spinal cord. Okay. Right, so come to the spinal cord. Here beautiful points are given. As it is, these points you can write in the answer. Explain the structure of spinal cord, okay, or explain about the spinal cord with the need diagram. Diagram will not ask, but explanation will be important. Right, so this spinal cord location, from where to where it is present. Okay, so this spinal cord extend from this is the medulla, okay, medulla oblongata to the second lumbar region, second lumbar vertebra. So what is vertebra? Vertebral column, backbone, you know that backbone, it is called vertebral column. Spinal cord is different and backbone, vertebral column is different. Okay, so this bony structure, this the bone structure is called backbone. Inside the vertebral column, spinal cord is present like this, okay, of little finger sized spinal cord is present, which is continued from the medulla oblongata, extend down, run through this, okay, vertebral column. Okay, right, vertebral column, as we know that there are 26 vertebrae in the human beings, adult human beings. Okay, here 8 are cervical region, this is the neck region, okay, neck region. Opposite to the chest region, this is called thorax region. This total region is called thorax. So this is T stand for thorax, C stand for cervical. Okay, here there are 12 vertebrae present, and this is the lumbar region, and this region is called lumbar region, opposite to the abdomen. Okay, this is called lumbar region or lumbar vertebrae. 5. In adult, this sacral region united to become one single vertebra, okay, and coccygeal, okay, coccygeal, sacral coccygeal. So మీరైతే భయపడద్దు, ఈ నేమ్స్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు. ఓకే, దిస్ ఒక పాయింట్ గుర్తుంటే సరిపోతుంది. స్పైనల్ కార్డ్ ఎక్స్టెండ్ ఫ్రమ్ మెడుల్లా ఆబ్లంగేటా టు ద సెకండ్ లుంబర్ వర్టిబ్రా. ఇది ఓకే, సెకండ్ లుంబర్ వర్టిబ్రా. దిస్ రెడ్ కలర్ రీజియన్ ఈస్ ద స్పైనల్ కార్డ్. That is the location. Okay, right. It runs through the vertebral column. దేని ద్వారా వెళ్తుంది? Vertebral column లో ఉంటుంది. Okay, right. It is cylindrical in shape. What is the shape? Cylindrical. ఈ విధంగా ఉంటుంది. Cylindrical structure. Okay, right. Of little finger size. If you want, you can mention. Right, no problem. White periphery and grey in the center. మనకు బ్రెయిన్ లో గ్రే మ్యాటర్, వైట్ మ్యాటర్ అని నేర్చుకున్నాము. ఒక్కసారి ప్రీవియస్ వీడియో ఒకసారి చూడండి, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. ఓకే, సో దిస్ బ్రెయిన్ రీజియన్ లో ఇదంతా సైడ్స్, దిస్ టోటల్ రీజియన్ ఈజ్ గ్రే ఇన్ కలర్. విచ్ కలర్? గ్రే ఇన్ కలర్. దిస్ సెంట్రల్ రీజియన్ వైట్ ఇన్ కలర్. అండ్ గ్రే ఎందుకు ఉంటుంది, వైట్ ఎందుకు ఉంటుందో చెప్పాను. బికాస్ సెల్ బాడీస్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ దిస్ రీజియన్. ఓకే, ఒక న్యూరాన్ యొక్క సెల్ బాడీ, దిస్ సెల్ బాడీ ఇస్ ద ఆక్సాన్. సో న్యూరాన్ యొక్క సెల్ బాడీస్ అన్ని ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ గ్రే ఇన్ కలర్. అండ్ హియర్ ఆల్ ద న్యూరాన్స్ గివింగ్ ద ఆక్సాన్స్ హియర్. Axon with myelin sheath. Axon with myelin sheath. Myelinated axons gives the white color. Okay, సెల్ బాడీస్ ఉండడం వల్ల గ్రే కలర్ ఉంటుంది, మైలినేటెడ్ ఆక్సాన్స్ ఉండడం వల్ల వైట్ కలర్ ఉంటుంది. ఓకే, అయితే స్పైనల్ కార్డ్ కు వచ్చేసరికి ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది. బికాస్ ఆల్ ద న్యూరాన్స్ ఆర్ ఎక్స్టెండెడ్ లైక్ దిస్. ఈ విధంగా అంబ్రెల్లా లాగా అన్ని ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటాయి సెల్ బాడీస్. బట్ హియర్ నాట్ లైక్ దట్.
ఆల్ ద సెల్ బాడీస్ ఆర్ లొకేటెడ్ హియర్. సెల్ బాడీస్ ఏమో లోపల ఉంటాయి, వీటి నుంచి ఈ యాక్సాన్స్ అనేటివి బయటకు వస్తాయి ఈ విధంగా. సో సెల్ బాడీస్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ ద సెంటర్, హెన్స్ సెంట్రల్ పోర్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, గ్రే ఇన్ కలర్. అండ్ సైడ్స్ ఇవి చుట్టుపక్కల ఇదంతా సైడ్, దిస్ ఈస్ వైట్ ఇన్ కలర్. అర్థమైందా? బ్రెయిన్ కి ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది అనమాట, రైట్. అండ్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద స్పైనల్ కార్డ్, ఒకవేళ స్పైనల్ కార్డ్ ని కట్ చేసి ఇఫ్ యూ సీ ద ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్, అందులో ఒక మధ్యలో స్పేస్ ఉంటుంది, ఓకే, క్యావిటీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెంట్రల్ కెనాల్. ఇది సెంట్రల్ కెనాల్, ఓకే, సెంట్రల్ కెనాల్. It filled with cerebrospinal fluid. It is filled with cerebrospinal fluid. It also protect the spinal cord. Okay, right. Spinal cord externally, దీని చుట్టూ external border లో there are 3 membranes. బ్రెయిన్ చుట్టూ ఎలాగో 3 meninges ఉంటాయో, స్పైనల్ కార్డ్ చుట్టూ కూడా 3 membranes ఉంటాయి. వాటినే meninges అంటారు. ఓకే, ఇన్నర్ పయా మ్యాటర్, మిడిల్ అరక్నాయిడ్ మ్యాటర్ అండ్ అవుటర్ డ్యూరా మ్యాటర్. సో ఒక్కసారి బ్రెయిన్ ని రిఫర్ చేయండి, ఈ మెనింజెస్ అంటే కూడా మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, రైట్. అయితే అసలు స్పైనల్ కార్డ్ అనేది ఏమిటి, వాట్ ఈస్ ద స్పైనల్ కార్డ్, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్ అనేది ఎవరికి తెలియదు. బికాస్ అర్లియర్ గ్రీక్ బిలీవ్డ్ దట్ టోటల్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆర్ కంట్రోల్డ్ అండర్ బ్రెయిన్ ఓన్లీ. బ్రెయిన్ మొత్తం మన బాడీని కంట్రోల్ చేస్తుందని గ్రీక్స్ అనేటి వారు బిలీవ్ చేశారు. ఈవెన్ గేలన్ ఆయన సైంటిస్ట్ కూడా దీని గురించే ప్రస్తావించాడు. ఓకే, రైట్. సో దేర్ ఆఫ్టర్ ఇన్ ద 15th century ఏం జరిగింది అంటే, ఈ లియోనార్డో డావిన్సీ అండ్ స్టీఫెన్ హేల్స్ అనే ఇద్దరు సైంటిస్ట్, లియోనార్డో డావిన్సీ అండ్ స్టీఫెన్ హేల్స్ బోత్ రికార్డెడ్ ద సర్వైవల్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్ హూస్ బ్రెయిన్ హ్యాస్ డిస్ట్రాయిడ్ అండ్ హ్యావ్ మస్కులర్ మూవ్మెంట్స్. వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు అనమాట ఫ్రాగ్ పైన. ఓకే, దే కండక్టెడ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ ద ఫ్రాగ్, ఓకే, టు నో వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ది స్పైనల్ కార్డ్. ఫస్ట్ దే సెలెక్టెడ్ దట్ ఎక్స్పెరిమెంటెడ్ ఎనిమల్ ఫ్రాగ్, దే రిమూవ్ ద బ్రెయిన్ కేర్ఫుల్లీ, మెల్లగా చిన్న సర్జరీ చేసి దాని బ్రెయిన్ ని తీసేశారు. ఓకే, బ్రెయిన్ ని తీసేసిన తర్వాత ఫ్రాగ్ ఎలా ఉంది, అదర్ ఇట్ ఈస్ అలైవ్ ఆర్ డైడ్, బతికుందా చనిపోయిందా అంటే బతికే ఉంది. బతికి ఉండడమే కాదు, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ షోయింగ్ సమ్ మూమెంట్స్, అది ఇటు అటు కదులుతుంది. ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద మస్కులర్ మూమెంట్స్, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మస్కులర్ మూమెంట్స్. స్లైట్లీ టచ్ టు ద స్కిన్, కొంచెం దాని స్కిన్ ఇట్లా పిన్నుతో గుచ్చినా కూడా, చిన్నగా టచ్ చేసినా కూడా అది కదులుతుంది, షోయింగ్ ద మస్కులర్ మూమెంట్. గ్రీక్స్ చెప్పిన వాళ్ళ ప్రకారం అయితే ఒకవేళ బ్రెయిన్ లేకపోతే బాడీలో మూమెంటే ఉండద్దు, కానీ ఇక్కడ మూమెంట్ ఉంది. సో స్పైనల్ కార్డ్ హ్యావ్ సంథింగ్ రోల్ ఇన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్. ఓకే, రైట్. లేటర్ ఆ తర్వాత ఏం చేశారు, ఇన్ ద సెకండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఏం చేశారంటే, ఫస్ట్ దే రిమూవ్డ్ బ్రెయిన్, నౌ దే ఇన్సర్టెడ్ వన్ నీడిల్ ఇన్ టు ద స్పైనల్ కార్డ్. ఓకే, చిన్నగా ఒక నీడిల్ తీసుకొని దాని స్పైనల్ కార్డ్ లోపల వేసేసి ఆ స్పైనల్ కార్డ్ ని డ్యామేజ్ చేశారు. ఏం చేశారు, డ్యామేజ్. దే డిస్ట్రాయిడ్ లేటర్, దే డిస్ట్రాయిడ్ ద స్పైనల్ కార్డ్ ఆల్సో. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్, స్పైనల్ కార్డ్ ని డ్యామేజ్ చేసిన తర్వాత ఏం జరిగింది, దెన్ ద ఫ్రాగ్ వాజ్ నాట్ అలైవ్, అది చనిపోయింది. దేర్ ఇస్ నో మూమెంట్. అంటే సమ్ ఆఫ్ ది మూమెంట్స్ ఆల్సో అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్, బ్రెయినే కాదు. అవునా, దే ప్రూవ్డ్ దట్ దిస్ గ్రీక్ కాన్సెప్ట్ వాజ్ రాంగ్. గ్రీక్స్ చెప్పింది రాంగ్. అవునా, మొత్తం ఫంక్షన్స్ అన్ని బ్రెయిన్ కంట్రోల్ లో ఉండవు. సమ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్స్ ఆల్సో అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సింప్లీ carrying the information from the organs and muscles to the brain and motor impulses from brain to other body parts. It also have some other functions. మరి ఈ స్పైనల్ కార్డ్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏమై ఉంటాయి ఫంక్షన్స్? ఓకే, ఫస్ట్ వన్ యు నో దట్ ఇట్ కండక్ట్ ద ఇంపల్సెస్. సెన్స్ ఆర్గాన్ నుంచి ఐ అనుకుందాం, ఈ ఐ అనే సెన్స్ ఆర్గాన్ లేదా లివర్ అనుకుందాం. ఓకే, లివర్, ఈ లివర్ నుంచి కొన్ని నర్వ్స్ అనేటివి వస్తాయి స్పైనల్ కార్డ్ వరకు. అంటే ఇంపల్సెస్ ఆర్ స్కిన్ అనుకుందాం, ఇక్కడ పిన్ చేస్తున్నాను, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా స్పైనల్ కార్డ్ కి వెళ్తుంది. ఫస్ట్ సెన్సరీ ఇంపల్సెస్ గోస్ టు ద స్పైనల్ కార్డ్,
దెన్ స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి ఇట్ గోస్ టు ద బ్రెయిన్. ఎక్కడికి వెళ్తుంది? బ్రెయిన్. బ్రెయిన్ అనలైజ్ ద డేటా, బ్రెయిన్ ప్రాసెసింగ్ చేసి దెన్ మోటార్ ఇంపల్సెస్ ఆల్సో పాస్ త్రూ ద స్పైనల్ కార్డ్ టు ద ఆర్గాన్స్ అండ్ మజిల్స్. అంటే ఆర్గాన్స్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రెయిన్ కి వెళ్ళేటప్పుడు స్పైనల్ కార్డ్ ద్వారా వెళ్తుంది. ఓకే, హైదరాబాద్ వచ్చేటప్పుడు నిజామాబాద్ నుంచి వయా కామారెడ్డి, అంతే కదా, ఈ వయా కామారెడ్డి అనేది ఇక్కడ స్పైనల్ కార్డ్. ఓకే, సో ఎనీ సెన్సరీ ఇంపల్సెస్ ఫ్రమ్ ద బాడీ ఫస్ట్ గో టు ద స్పైనల్ కార్డ్, దెన్ గో టు ద బ్రెయిన్. అండ్ మోటార్ ఇంపల్సెస్ ఫ్రమ్ బ్రెయిన్ టు స్పైనల్ కార్డ్ టు ఆర్గాన్స్ అండ్ మజిల్స్. అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్ట్ లైక్ ఏ మిడిల్ మ్యాన్, మధ్యవర్తి లాగా పనిచేస్తుంది, అదొక ఫంక్షన్. అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్. మనం ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్నది ఈ లియోనార్డో డావిన్సీ గానీ స్టీఫెన్ హెల్స్ గానీ చెప్పింది దీని గురించి, రిఫ్లెక్సెస్ బిలో ద నెక్. ఈ నెక్ కింద జరిగే బాడీలో ఎనీ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ది స్పైనల్ కార్డ్. సడన్ గా కొన్ని యాక్షన్స్ జరుగుతుంటాయి, అవునా, సడన్ గా అమ్మో పాము, ఇఫ్ యూ ఫీల్ హియర్, ఇఫ్ యూ సీ ద స్నేక్ హియర్, హౌ డు యూ ఫీల్? అవునా, వెంటనే జంప్ చేసేస్తావు విజిట్ అన్నాడు, ఫ్రాక్షన్స్ ఆఫ్ సెకండ్స్. సో అలా సడన్ గా జరిగే యాక్షన్స్ నే రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ అంటారు. సో నెక్ కింద జరిగే అన్ని రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ అనేటివి ఈ స్పైనల్ కార్డ్ కంట్రోల్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రూల్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్. So they proved that not only brain, even spinal cord also have a important role in control and coordination. బాడీని కోఆర్డినేట్ చేయడంలో స్పైనల్ కార్డ్ యొక్క పాత్ర కూడా చాలా ముఖ్యమైనది అని నిరూపించారు. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద స్పైనల్ కార్డ్. రైట్, డూ యూ అండర్స్టాండ్? ఇప్పుడు బ్రెయిన్ అనేది కంప్లీటెడ్, పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్, అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. Okay, right. Come to next part, peripheral nervous system. Okay, what it is? Peripheral nervous system, central nervous system, peripheral nervous system, enteric nervous system. So what is mean by peripheral nervous system? ఈ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ మొత్తం నర్వ్స్ తో తయారై ఉంటది. దేంతో తయారైతాయి? ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ నర్వ్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నర్వ్స్. The nerves which are originated from the brain నుంచి facial parts కి వచ్చే nerves, ఈ బ్రెయిన్ నుంచి మన ముఖానికి, కళ్ళకు, నోస్ కి, టంగ్ కి వచ్చే nerves, the nerves which originate from the brain and goes to the facial part, so these are called cranial nerves. ఏమంటారు వాటిని? cranial nerves. And the nerves which originate from the spinal cord, ఈ స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి వచ్చే nerves. ఓకే, స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి వచ్చే నర్వ్స్ ఏమంటారు? స్పైనల్ నర్వ్స్. దేర్ ఆర్ 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves. All together 43 pairs of nerves. 43 జతల నర్వ్స్. ఓకే, అన్నిటినీ కలిపి పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటారు. ఎందుకు అంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు ద పెరిఫెరీ, బాడీ యొక్క చుట్టుపక్కల వెళ్ళిపోతున్నాయి అవి. They originate from the brain or spinal cord, but they are going to sides. Periphery అంటే sides, చుట్టుపక్కల. Hence it is called peripheral nervous system. Okay, right. Cranial nerves andam. What are cranial nerves? The nerves which are originated from the brain. For example, optic nerve. Okay, optic nerve brain నుంచి ఐస్ కి, ఐ నుంచి బ్రెయిన్ కి వెళ్తుంది కదా, సెన్సరీ nerve. ఐస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రెయిన్ కి తీసుకెళ్తుంది, ఇట్ ఇస్ ఎ cranial nerve. Auditory nerve ఇయర్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రెయిన్ కి తీసుకెళ్తుంది. ఆల్ఫాక్టరీ నర్వ్ నోస్ నుంచి బ్రెయిన్ కి తీసుకెళ్తుంది. సో దీస్ ఆర్ క్రేనియల్ నర్వ్స్. ఎటువంటి నర్వ్స్ ఇవి? క్రేనియల్ నర్వ్స్. ఓకే, రైట్. స్పైనల్ నర్వ్స్ స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి చివరి టోస్ వరకు వెళ్తాయి. ఓకే, దే మే బి 1.5 మీటర్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్. ఓకే, అంత పొడవు నర్వ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, స్పైనల్ నర్వ్స్ ఆరిజినేట్ ఫ్రమ్ ద స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ గోస్ టు ద రిమైనింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఓకే, మోస్ట్లీ దీస్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ నర్వ్స్. ఇవి ఎలాంటి నర్వ్స్ ఉంటాయంటే మిక్స్డ్ నర్వ్స్ ఉంటాయి. దే క్యారీ బోత్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఇంపల్సెస్ అవే క్యారీ చేస్తాయి అండ్ అవే తీసుకెళ్తాయి. ఓకే, రైట్. ఒకవేళ ఇఫ్ యు సీ ద ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్ డయాగ్రామ్ రావచ్చు. డ్రా ద నీట్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ టిఎస్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్. ఏంటది? టిఎస్, ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్.
ఇది చాలా మందికి తెలియదు. ఈ టిఎస్ అంటే ఏంటి సార్, తెలంగాణ స్టేట్ అంటారు. ఇంకోటి ఎల్ఎస్ కూడా ఉంటుంది అవునా. ఎల్ఎస్ అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఓకే. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని నిలువుగా కట్ చేయడం, ఓకే, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ షార్ప్ బ్లేడ్ ఆర్ ఎనీ ఇన్సిజర్, ఓకే. కటింగ్ వర్టికల్లీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని అడ్డంగా హారిజాంటల్ కటింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్. సో ఇదే నా స్పైనల్ కార్డ్ అనుకుందాం, ఓకే. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ మై స్పైనల్ కార్డ్. నా స్పైనల్ కార్డ్ తీసేసిన వెనకాల నుంచి తీసుకొచ్చిన, రైట్. నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్. అడ్డంగా కట్ చేస్తున్నాను, అడ్డంగా కట్ చేసి మీకు ఇలా చూపిస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ ద స్పైనల్ కార్డ్ డయాగ్రామ్. డు యు అండర్స్టాండ్? ఇలా ఉన్న నా స్పైనల్ కార్డ్ ని అడ్డంగా కట్ చేస్తే థిన్ సెక్షన్ వస్తుంది, దాన్ని ఇలా చూపిస్తున్నాను. సో దెన్ ఇది ఫ్రంట్ రీజియన్ కదా, దిస్ వన్ వెంట్రల్ రీజియన్. ఏమంటారు దీన్ని? ఫ్రంట్ రీజియన్ ని వెంట్రల్ రీజియన్. అండ్ దిస్ ద బ్యాక్ రీజియన్ కాల్డ్ డార్సల్ రీజియన్. ఏమంటారు? డార్సల్ రీజియన్, ఓకే. సో దిస్ ఈస్ వైట్ మ్యాటర్. ఇదంతా ఏంది? వైట్ మ్యాటర్. బికాస్ ఏ న్యూరాన్ సెల్ బాడీ ప్రజెంట్ హియర్, and leaving the myelinated axon. సో ఈ మైలినేటెడ్ ఆక్సాన్స్ ఇక్కడ ఉండడం వల్ల ఇది వైట్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది, ఓకే. ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద సెంటర్ ఏముంటుంది? సెంటర్ గ్రే మ్యాటర్. దిస్ ఇస్ ద గ్రే మ్యాటర్. అండ్ సైడ్స్ ఇదంతా వైట్ మ్యాటర్, ఓకే, రైట్. లేబులింగ్ అయితే చేయలేదు, స్పేస్ లేదు కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రైట్. And this gray matter forms a butterfly shaped structure in the spinal cord, okay. Spinal cord లోపల ఇది హెచ్ షేప్ గాని బటర్ఫ్లై షేప్డ్ గాని గ్రే మ్యాటర్ ఉంటుంది. ఈ ఒక్కొక్క పార్ట్ ని హార్న్ అంటారు. ఏమంటారు? హార్న్. డార్సల్ హార్న్, వెంట్రల్ హార్న్. డార్సల్ హార్న్, వెంట్రల్ హార్న్. దీని లోపలికి వచ్చే ఈ రూట్ ఏదైతే ఉంటుందో, దిస్ వన్, దిస్ ఈస్ ద డార్సల్ రూట్ and it is a ventral root. Dorsal root and ventral root. Dorsal root లో a group of cell bodies అనేటివి ఒక స్పెషల్ స్ట్రక్చర్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్యాంగ్లియా. డార్సల్ రూట్ గ్యాంగ్లియా. ఈ స్ట్రక్చర్ ఏమంటారు? డార్సల్ రూట్ గ్యాంగ్లియా. డార్సల్ రూట్ ఇన్కమింగ్ సెన్సరీ ఇంపల్సెస్ ని స్పైనల్ కార్డ్ వరకు క్యారీ చేస్తుంది. Whereas ventral root carrying the motor impulses to the muscles and organs of the body. Okay, and in the center of the spinal cord, central canal is present. ఏముంటుంది? Central canal filled with cerebrospinal fluid. ఇది స్పైనల్ కార్డ్ యొక్క స్ట్రక్చర్. టిఎస్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్ వస్తే ఈ డయాగ్రామ్ నీట్ గా డ్రా చేసి లేబులింగ్ చేయాలి. ఏం లేబులింగ్ చేయాలి? సెంట్రల్ కెనాల్, డార్సల్ హార్న్, వెంట్రల్ హార్న్, డార్సల్ రూట్, వెంట్రల్ రూట్, డార్సల్ రూట్ గ్యాంగ్లియా, గ్రే మ్యాటర్, వైట్ మ్యాటర్. ఇంత లేబులింగ్ సరిపోతుంది, ఓకే. అండ్ ఇట్ ఈస్ అ సెంటర్ ఫర్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్. ఈ సడన్ స్పాంటేనియస్ యాక్షన్స్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్. అవి ఏ విధంగా వస్తాయో సెకండ్ వీడియోలో చేశాను. వన్స్ యూ వాచ్ ద సెకండ్ వీడియో ఫర్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్, అక్కడ కూడా ఈ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది, ఓకే. బట్ ఇంకోసారి కూడా రికాప్చులేట్ చేద్దాం. ఒక ఆర్గాన్ లో వెన్ ఐఎమ్ పించింగ్ ఆర్ వెన్ ఐ పుట్ మై లెగ్ ఆన్ ద షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్, ఒక ముళ్ళు పైన కాలు పెట్టాను అనుకుందాం. ఆ స్కిన్ లో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇమీడియట్ గా ఆ స్కిన్ లో ఉండే రిసెప్టార్స్, ఫస్ట్ పాయింట్, రిసెప్టార్స్ రిసీవ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, కన్వర్ట్ ఇంటూ నర్వ్ సిగ్నల్స్. Then sensory neuron carry these signals. Second one, sensory neuron carry these signals to the spinal cord. Spinal cord లో interneurons ఉంటాయి. What it is? Interneuron processing the data. ఏం జరుగుతుంది? Then immediately the command is generated. Then command pass through the motor neuron. Motor neuron ద్వారా signaling అనేది బయటకు వస్తుంది. ఇది arrow mark బయటకు వస్తుంది. Then it goes to the effector muscles. This fifth one, effector muscles. దెన్ ఈ లెగ్ మజిల్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం వల్ల దెన్ ఇమీడియట్లీ నేను కాల్ని లేపేస్తా పైకి, అమ్మా అంటాం ముళ్ళు గుస్తే అన్న కదా. సో దిస్ యాక్షన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆఫ్ సెకండ్స్. సో ఇటువంటి యాక్షన్స్ నే రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ అంటారు, ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద టిఎస్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్. ఇన్ ద ఎర్లీ 19th century, చార్లెస్ బెల్ ఇన్ స్కాట్లాండ్ అండ్ ఫ్రాంకోయిస్ మెజెండై ఇన్ ఫ్రాన్స్, వీళ్ళిద్దరూ ఎక్స్పెరిమెంట్ సపరేట్ గా చేసి ఏం కనుగొన్నారంటే స్పైనల్ కార్డ్ హ్యావ్ టూ రూట్స్.
స్పైనల్ కార్డ్ లో ఎన్ని రూట్స్ ఉన్నాయట? 2 రూట్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ ద డార్సల్ రూట్ అండ్ వన్ ఈస్ ద వెంట్రల్ రూట్. ఓకే, ఈ 1822 ఏం చేశారంటే, ఇన్ ద ఇయర్ 1822 దే కన్ఫర్మ్డ్ దట్ దీస్ రూట్ క్యారీ సెన్సరీ ఇంపల్సెస్. అవునా, వీళ్ళు కూడా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు ఏం గమనించారు అంటే, మోటార్ ఇంపల్సెస్ అనేటివి వెళ్తున్నాయి కదా మజిల్. ఓకే, ఇఫ్ ఎనీ ఆర్గాన్ ఇస్ డ్యామేజ్డ్, వాట్ హ్యాపెన్స్? సెన్సరీ ఇంపల్సెస్ అనేటివి వెళ్ళట్లేవు, మోటార్ ఇంపల్సెస్ అనేటివి వెళ్తున్నాయి. ఓకే, సో ఈ సెన్సరీ ఇంపల్సెస్ ఏ రూట్ ద్వారా వస్తున్నాయి? ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ద డార్సల్ రూట్ ఆర్ వెంట్రల్ రూట్ అనేది వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేశారు. ఓకే, సో దీస్ బోత్ సైంటిస్ట్ ఏం చేశారు అంటే, వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ డార్సల్ రూట్ ని కట్ చేసేసారు ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్పెరిమెంటెడ్ ఎనిమల్. దట్ ఈస్ వీ కెన్ సేమ్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లైక్ ఫ్రాగ్. దాని యొక్క ఈ డార్సల్ రూట్ ని కట్ చేసినప్పుడు ఎనిమల్ షోస్ నో ఎనీ చేంజెస్, ఎటువంటి చేంజెస్ చూపిస్తలేదు అది. బట్ వెన్ దిస్ వెంట్రల్ రూట్ కి కొంచెం స్లైట్ గా టచ్ చేసినా కూడా ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ యాక్షన్స్. అవునా, ఇమీడియట్ గా అది రెస్పాండ్ అవుతుంది. అంటే మజిల్స్ ని కంట్రోల్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఈ రూట్ ద్వారా మజిల్స్ కి వెళ్తుంది అని దాని అర్థం. అండ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1822 వీళ్ళు ఏం కన్ఫర్మ్ చేశారంటే, దీని ద్వారా సెన్సరీ ఇంపల్సెస్ అనేటివి స్పైనల్ కార్డ్ కు వస్తాయని ప్రూవ్ చేశారు. ఓకే, ఇన్ ద 1822 దే సజెస్టెడ్ దట్ దీస్ రూట్స్ క్యారీ సెన్సరీ ఇంపల్సెస్ టువర్డ్స్ ద స్పైనల్ కార్డ్. సో ఈ విధంగా స్పైనల్ కార్డ్ యొక్క 2 రూట్స్ గురించి వీళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, చార్లెస్ బెల్ అండ్ ఫ్రాంకోయిస్ మెజెంటై. ఓకే, రైట్, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఇది ఈ రోజుటి క్లాస్. We have discussed about the spinal cord. Okay, spinal cord and its function, location, structure, and also TS of spinal cord, and also peripheral nervous system. Okay, cranial nerves and spinal nerves. Okay, peripheral nervous system is formed by 43 pairs of nerves, 12 pairs of cranial nerves, and 31 pairs of spinal nerves, all together considered as a peripheral nervous system. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. కొంచెం అంతా సపోర్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఓకే, ఎందుకు అంటే నా దగ్గర ఏమి లేదు యాక్చువల్గా. ఒక మొబైల్ ఫోన్, ఒక స్టాండ్, 2 బల్బులు తప్పితే ఏమి లేవు. అండ్ ఈవెన్ ఐ డోంట్ నో హౌ టు అప్లోడ్ ద వీడియో ప్రాపర్లీ. కీవర్డ్స్ ఉంటాయి, ఏమేమో ఉంటాయి అందులో. బట్ నాకు ఒక ఇంటెన్షన్ అయితే ఉంది, ఎక్కువ మందికి రీచ్ కావాలి అంటే ఈ క్లాస్ ఎవరికైనా అవసరమైన వాళ్ళకి రీచ్ కావాలి అనేది ఉద్దేశం. కాబట్టి వాళ్ళకి చేరేంత వరకు మనం చేరేంత వరకు అంటే దాన్ని చేర్చాలి. ఎలా చేర్చాలో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు. సో ఐఎమ్ డూయింగ్ మై లెవెల్ బెస్ట్. సరిపోయినంత కీవర్డ్స్ కానీ ప్రాపర్ అప్లోడింగ్ కానీ చేస్తున్నాను. మరి అది ఎంతవరకు వెళ్తుందో వెళ్ళట్లేదో అయితే తెలియట్లేదు. బై ఐ విల్ డూ మై ఎఫర్ట్. ఓకే, నేను చేయాల్సిందంతా ఎంతవరకు చేయాలో అంతవరకు అయితే చేస్తాను. ఐ విల్ డూ మై లెవెల్ బెస్ట్. అండ్ యూ టు డూ సపోర్ట్. మీరు కూడా కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి, వీలైతే ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి. ఓకే, చెప్పండి, చెప్తేనే తెలుస్తుంది కదా. రైట్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, హోప్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్.